Welcome all TYPC student to our next lecture of organic chemistry. So today we discuss unit first and chapter number second, photochemistry. So chapter first is mechanism of organic reaction and chapter second is photochemistry. Photochemistry, that is unit 1.2. So first part is introduction. So what is mean by photochemistry? The organic reaction brought about by light radiation of suitable wavelength are called photochemical reactions or photoreactions. The reactions have been known for a long time, but their uses in synthetic organic chemistry has been developed recently. Generally, photoreactions are carried out in a wavelength range of 200 nanometer to 300 nanometer, corresponding to an energy 145 kilocalorie per mole to 95 kilocalorie per mole. म्हणजेच काय, फोटोकेमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री म्हणजे काय, फोटोकेमिस्ट्री म्हणजे काय, ऑर्गॅनिक रिॲक्शन ह्या लाईट radiation of suitable wavelength. जे ऑर्गॅनिक रिॲक्शनच्या लाईट रॅडिएशन ऑफ सुटेबल वेव्हलेंथमध्ये होतील त्या म्हणजे काय असतील, फोटोकेमिस्ट्री किंवा फोटो रिॲक्शन असतील. आता फोटोकेमिस्ट्रीमध्ये लाईट रॅडिएशनची वेव्हलेंथ काय असेल, तर वेव्हलेंथची रेंज आहे इट इज 200 नॅनोमीटर टू 300 नॅनोमीटर. दॅट इज करस्पॉन्डिंग एनर्जी किती आहे, 145 किलो कॅलरी पर मोल टू 95 किलो कॅलरी पर मोल. ही फोटो रिॲक्शन कॅरीड आउट होणारी जनरली लाईट रेडिएशनची काय आहे, वेव्हलेंथची रेंज आहे. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पार्ट इज बेसिक थेरी ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस. दॅट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस. म्हणजे ही ॲक्च्युली रिॲक्शन कशी ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलमध्ये कॅरीड आउट होईल हे आपल्याला कुठं बघायचं आहे, फोटोकेमिकल प्रोसेसमध्ये बघायचं आहे. When photon of a suitable wavelength is absorbed by a molecule, one of the electron in bonding or non-bonding orbital is excited to an unoccupied anti-bonding orbital. This energy absorption process termed as excitation and generally involves n to pi star or pi to pi star transitions. So these molecules that undergoes photochemical reaction include conjugated aromatic compounds, ketones and heterocycles. म्हणजेच फोटोकेमिकल रिॲक्शन्समध्ये काय होणार, तर एक तर बॉन्डिंगमधला इलेक्ट्रॉन हा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनमध्ये काय होईल, एक्सायटेड होईल, अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनमध्ये काय होईल, एक्सायटेड होईल,
किंवा एकतर नॉन बॉन्डिंगमधला इलेक्ट्रॉन हा अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलमध्ये एक्सायटेशन होईल. म्हणजेच एखाद्या सुटेबल वेव्हलेंथची लाईट रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंगमधून अँटी बॉन्डिंगमध्ये किंवा नॉन बॉन्डिंगमधून अँटी बॉन्डिंगमध्ये एक्सायटेड होणार आहे. कुठल्या प्रोसेसमध्ये? फोटोकेमिकल प्रोसेसमध्ये. ठीक आहे. दॅट इज हिअर N to pi star transitions or pi to pi star transitions. So what is N? N means non-bonding. So what is pi? Pi, it is an pi molecular orbital, and pi star, that is an anti-bonding. आता ह्यांचा जो डिटेल स्टडी आहे तो आपण कुठे करणार आहे? UV स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये आपल्याला त्याचा डिटेल स्टडी आहे. दॅट इज दिस ऑल दी ट्रान्झिशन N to pi star and pi to pi star we will see in detail in UV स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके. आता तुमची जी फोटोकेमिकल प्रोसेस आहे ही फोटोकेमिकल प्रोसेस 2 टाईपमध्ये किंवा 2 स्टेपमध्ये इन्वॉल्ड आहे. दॅट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज काय आहे? प्रायमरी प्रोसेस, आणि सेकंड स्टेप काय आहे? सेकंडरी प्रोसेस. प्रायमरी प्रोसेसमध्ये काय होतं? इन विच द मोलिक्युल्स अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक एक्सायटेशन, and in the secondary process in which the molecules excited undergoes photochemical change to form a product. So primary process is totally based upon electronic excitation, and secondary process is totally based upon photochemical change to form the product. Next part आहे electronic transitions, that is singlet and triplet states. So in the most organic molecule, all electrons in the ground state are paired. When one of the electron is promoted to an orbital of higher energy, the two electrons may not have the same spin. A molecule in which all spin are paired is called singlet state, while the molecule in which the unpaired electron have the same spin is called triplet state. The spin multiplicity of a molecule is equal to 2s plus 1, where s is the total spin of the electrons. म्हणजेच काय बघा, तुमचा कुठलाही मोलिक्यूल घ्या, त्या मोलिक्यूलमध्ये सगळे इलेक्ट्रॉन्स हे ग्राउंड स्टेट लेवलला कसे असतात? स्पिन पेअर्ड असतात. आता स्पिन पेअर्ड म्हणजे काय? तर समजा हा +1/2 स्पिन असेल तर हा काय असतो? -1/2 स्पिन. सो इट इज ॲन स्पिन पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो कुठल्याही मोलिक्यूलचे ग्राउंड स्टेटमध्ये काय असतात? स्पिन काय असतात? पेअर्ड असतात. म्हणजे एक +1/2 असेल तर दुसरा काय असतो? -1/2 असतो. आता ज्यावेळी ह्या मोलिक्यूलमध्ये लाईट रेडिएशन होईल त्यावेळी मोलिक्यूलचं काय होईल? एक्सायटेशन होईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा ह्या मोलिक्यूलमध्ये लाईट रेडिएशन झाले आणि मोलिक्यूल काय झाला? इलेक्ट्रॉन्स काय झाले? एक्साइट झाले. तर समजा हा इलेक्ट्रॉन आहे तसंच आहे, दॅट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. सेकंड इलेक्ट्रॉनची स्पिन काय झाली? ती सुद्धा स्पिन आहे तशीच आहे. दुसरी कंडिशन काय असू शकते की ह्या इलेक्ट्रॉनची स्पिन आहे तशीच आहे, फक्त ह्या इलेक्ट्रॉनची स्पिन ज्यावेळी तो एक्सायटेड झाला त्यावेळी काय झाली? रिव्हर्स झाली. म्हणजे ही बघा तुमची कुठली स्टेट आहे? इट इज ॲन ग्राउंड स्टेट लेवल आहे, आणि ही कुठली आहे? तर इट इज ॲन एक्सायटेड स्टेट लेवल आहे. तर तुम्ही पहिल्या कंडिशनमध्ये बघू शकता. आपण याला कंडिशन फर्स्ट आणि कंडिशन काय म्हणू? सेकंड म्हणू. सो फर्स्ट कंडिशनमध्ये काय आहे? जो इलेक्ट्रॉन एक्सायटेड झालेला आहे, म्हणजे कुठला इलेक्ट्रॉन? हा इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन एक्सायटेड झाला आहे त्याची स्पिन आहे तीच आहे. म्हणजे इथं पण -1/2 होती, तर इथे सुद्धा किती आहे? -1/2 आहे. पण कंडिशन सेकंडला काय झालेलं आहे?
जो इलेक्ट्रॉन एक्सायटेड झालेला आहे त्याची स्पिन काय झालेली आहे, रिव्हर्स झालेली आहे. म्हणजे इथं जी स्पिन काय होती, -1 हाफ होती, ती एक्सायटेड लेवलला किती झालेली आहे, +1 हाफ झालेली आहे. तर आता ह्या दोन कंडिशनवरूनच कुठल्या स्टेट पडतात, सिंगलेट स्टेट आणि ट्रिपलेट स्टेट पडतात. आता या कंडिशन फर्स्टमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, टोटल स्पिन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन काढायचा आहे. म्हणजे जो आपण इथं काय लिहिलं होतं बघा, 2s+1चा रूल आपला आहे, 2s+1. सो 2s+1 म्हणजे तुम्हाला काय काय भेटते, तुम्हाला टोटल स्पिन मल्टिप्लिसिटी भेटते. आणि ही एस म्हणजे काय आहे, एस इज दी टोटल स्पिन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन. आता टोटल स्पिन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन कशी काढायची, सो एस म्हणजे काय असणार, तर ह्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, बरोबर आहे. तर ह्या इलेक्ट्रॉनची स्पिन किती आहे, +1/2, बरोबर आहे. प्लस ह्या इलेक्ट्रॉनचं स्पिन किती आहे, -1/2. म्हणजे टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एस किती असणार, 0. कंडिशन सेकंडमध्ये कसं असणार, टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन किती होणार, ह्या इलेक्ट्रॉनचं +1/2 प्लस दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनचं +1/2, म्हणजे इथं एस ची व्हॅल्यू किती येणार, +1. आता हा जो एस आहे इट इज ॲन कॅपिटल एस, आणि स्पिनमधला जो एस असतो दॅट इज -1/2 आणि +1/2, हा कुठला एस असतो, स्मॉल एस. ठीक आहे. आता आपल्याला एसच्या व्हॅल्यू भेटलेल्या आहेत. कंडिशन फर्स्टसाठी किती आहे, 0. कंडिशन सेकंडसाठी किती आहे, 1. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट हिअर स्पिन मल्टिप्लिसिटी फॉर दोज कंडिशन. ओके. सो व्हॅल्यू ऑफ दी 2s+1 दॅट इज spin multiplicity is equal to 2 into 0 plus 1, so it will be 1. Here 2 into 1 plus 1, so value will be 3. म्हणजे ह्या ठिकाणी 2s+ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, 1. ह्या ठिकाणी 2s+1ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, 3. ठीक आहे. आता ज्या ठिकाणी स्पिन मल्टिप्लिसिटीची व्हॅल्यू 1 आलेली आहे त्या स्टेटला काय म्हणतात, सो इट इज कॉल्ड ॲज सिंगलेट स्टेट. ओके. आणि ज्या ठिकाणी 2s+1ची व्हॅल्यू 3 आलेली आहे त्याला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड ॲज ट्रिपलेट स्टेट. ओके. म्हणजे सिंगलेट स्टेटच्या व्हॅल्यू कशाने इंडिकेट करतात, S0, S1, S2, S3 अँड सॉन अप टू. तर ट्रिपलेटच्या अशा असतात T0, T1, T2 अँड सॉन अप टू. म्हणजे आपण काय केलं, आपण बघा सुरुवातीला ग्राउंड स्टेटमध्ये मोलिक्युल असणार, त्याचे दोन्ही इलेक्ट्रॉन काय असतात, पेअर्ड असतात. ह्या ग्राउंड स्टेटवरती जर आपण लाईट रेडिएशन इन्सिडंट केली तर काय होणार, मोलिक्युलमध्ये एक्सायटेशन होणार, इलेक्ट्रॉनमध्ये एक्सायटेशन होणार, आणि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन काय होणार, हायर एनर्जी लेवलला जाणार. मग तो जाणारा हायर एनर्जीला जाणारा इलेक्ट्रॉनची स्पिन आहे तशीच राहिली तर कुठली स्टेट तयार होते, सिंगलेट तयार होते. जर एक्सायटेड होणाऱ्या मोलिक्युलची स्पीड काय झाली, रिव्हर्स झाली, तर तयार होणारी स्टेट कुठली तयार होते, ट्रिपलेट स्टेट होते. ओके. म्हणजे प्रत्येक सिंगलेट स्टेटला तिथं करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट असणारच. म्हणजे ज्या ज्यावेळी सिंगलेट स्टेट असेल त्यावेळी करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट स्टेट तिथं असणारच आहे. ठीक आहे. सो इट इज दी पॉईंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स, दॅट इज सिंगलेट स्टेट अँड दॅट इज दी ट्रिपलेट स्टेट. रिमेंबर दिस सिंगलेट स्टेट अँड ट्रिपलेट स्टेट, इट इज कॉल्ड ॲज स्पिन मल्टिप्लिसिटी स्टेट. कारण का त्या 2s+1च्या व्हॅल्यूवरून तयार झालेल्या आहेत, म्हणून सिंगलेट स्टेट असू दे किंवा ट्रिपलेट स्टेट असू दे त्यांना काय म्हणायचं, स्पिन मल्टिप्लिसिटी स्टेट.
तर नेक्स्ट पॉईंट काय आहे बघा, अलाउड अँड फॉरबिडन ट्रान्झिशन. तर जर तुम्हाला सिंगलेट स्टेट काय असते आणि ट्रिपलेट स्टेट काय असते हे समजलं असेल तर तुम्हाला अलाउड आणि फॉरबिडन ट्रान्झिशन समजतील. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे, एक सिलेक्शन रूल आहे. तो सिलेक्शन रूल काय सांगतो बघा, अकॉर्डिंग टू धिस ड्युरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन देअर विल बी नो चेंज ऑफ स्पिन, दॅट इज स्पिन मल्टिप्लिसिटी रिमेन्स सेम्स. आता स्पिन मल्टिप्लिसिटी म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यू, सिंगलेटची व्हॅल्यू आणि ट्रिपलेटची व्हॅल्यू. म्हणजेच याचाच अर्थ काय असणार आहे बघा, द सेम मल्टिप्लिसिटी स्टेट दॅट इज सिंगलेट टू सिंगलेट or triplet to triplet are said to be allowed transition, while the singlet to triplet or triplet to singlet are called as forbidden transitions. बघा आपण काय बघतोय, अलाउड आणि फॉरबिडन ट्रान्झिशन्स. त्यासाठी सिलेक्शन रूल आहे. त्या सिलेक्शन रूलनुसार काय येतं, देअर विल बी नो चेंज ऑफ स्पिन. म्हणजे काय झालं पाहिजे, स्पिन मोलिक्युलची चेंज झाली नसली पाहिजे. म्हणजेच काय, तर याचाच अर्थ काय, स्पिन मल्टिप्लिसिटी काय राहिली पाहिजे, सेम राहिली पाहिजे. म्हणजेच काय, तर सिंगलेट स्पिन मल्टिप्लिसिटी टू सिंगलेट स्पिन मल्टिप्लिसिटी और ट्रिपलेट स्पिन मल्टिप्लिसिटी to triplet spin multiplicity, these two are the allowed transitions. ट्रान्झिशन कसे असणार आहेत, अलाउड ट्रान्झिशन असणार आहेत. आणि मग फॉरबिडन कुठले असतील, तर सिंगलेट टू ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट, ही दोन ट्रान्झिशन कशी असतील, इट इज ॲन ऑलवेज फॉरबिडन ट्रान्झिशन्स. ओके, म्हणजे लक्षात काय ठेवायचं आहे, कुठली ट्रान्झिशन अलाउड असतील, ज्या ट्रान्झिशनमध्ये नो चेंज ऑफ स्पिन किंवा स्पिन मल्टिप्लिसिटीमध्ये बदल होणार नाही. कारण का आपल्याला माहिती आहे, सिंगलेट आणि ट्रिपलेट म्हणजेच काय आहे, तर ह्या दोन स्पिन मल्टिप्लिसिटी स्टेट आहेत, बरोबर आहे. मग जर ती स्पिन मल्टिप्लिसिटी स्टेट आहे तीच राहिली तर ट्रान्झिशन काय असणार, अलाउड. जर ती चेंज झाली तर ट्रान्झिशन काय असणार, फॉरबिडन. आता फॉरबिडन ट्रान्झिशन म्हणजे काय, ती ट्रान्झिशन होणार नाही तशी नाही, होतील पण ती कमी प्रमाणात होतील. आता नेक्स्ट पॉईंट काय आहे बघा, तर नेक्स्ट पॉईंट इज फोटोसेन्सिटायझेशन. ओके, त्यामध्ये काय आहे, अन एक्साइटेड मोलिक्यूल इन अ सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट can be transfer its energy to another molecule in the environment. The process is called as photosensitization. The excited molecule called donor D, while the other molecule is called acceptor A. ओके, म्हणजे डोनर मोलिक्यूल काय करणार, ॲक्सेप्टर मोलिक्यूलला आपली एनर्जी काय करेल, ट्रान्सफर करेल. त्याच प्रोसेसला सगळ्या काय म्हणायचं, इट इज कॉल्ड ॲज फोटोसेन्सिटायझेशन. ओके, आता फोटोसेन्सिटायझेशन जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस का होते, तर बघा, दिस प्रोसेस इज व्हेरी युजफुल when the molecule cannot undergoes direct excitation by the irradiation. म्हणजे एखादा मोलिक्यूल लाईट रेडिएशन जर एक्सायटेड होत नसेल तर काय करायचं, फोटोसेन्सिटायझर वापरून त्याचं काय करायचं, एक्सायटेशन करायचं आहे. आता इथं तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिसू शकतं, म्हणजे तुम्ही बघू शकता, ठीक आहे. त्यामध्ये काय आहे, डी हा एक मोलिक्यूल आहे, त्याच्यावरती HNU ही लाईट रेडिएशन इन्सिडंट केलेली आहे. मग त्याचं एक्सायटेशन झालेलं आहे D1 स्टार. तर स्टार म्हणजेच काय, इट इज ॲन एक्सायटेड स्टेट. तर जो D1 स्टार मोलिक्यूल आहे त्याचं काय होते, इंटर सिस्टीम क्रॉसिंग होते आणि तो कुठं शिफ्ट होतो, D3 स्टारला शिफ्ट होतो. दॅट इज सिंगलेट स्टेट 1 असेल तर,
आणि 3 असेल तर ट्रिपलेट स्टेट. ओके. आणि आता तर जी लास्ट स्टेप आहे ती फार महत्त्वाची आहे बघा. त्या स्टेपमध्ये जो तुमचा A1 हा मोलिक्यूल दिसतो ना, हा A1 हा मोलिक्यूल स्वतः लाईट रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही. मग तो लाईट रेडिएशन कुणाकडून ॲब्सॉर्ब करणार, तर तुमच्या एक्सायटेड झालेला D3 दॅट इज डी मोलिक्यूल इन दी ट्रिपलेट स्टेट, त्याच्याकडून काय करेल, तो लाईट रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करेल आणि मग त्याचं काय होईल, एक्सायटेशन होईल. आता हे इंटर सिस्टीम क्रॉसिंग म्हणजे ISC म्हणजे काय आहे, तर तिथं काय झालं आहे बघा, सिंगलेटचं कन्व्हर्जन हे ट्रिपलेटमध्ये झालेलं आहे. म्हणून तिथं ॲरोवरती काय आलेलं आहे, ISC. तर तुम्हाला 1 हा जो नंबर आहे, सो नंबर 1 इंडिकेट्स इट इज अन सिंगलेट स्टेट आणि नंबर 3 इंडिकेट इट इज अन ट्रिपलेट स्टेट. सो 1 to 3चं कन्व्हर्जन झालेलं आहे. सो इट इज अन इंटर सिस्टीम क्रॉसिंग. आता आपण कुठला पॉईंट बघत होतो, फोटोसेन्सिटायझेशन हा पॉईंट बघत होतो. तर त्यामध्ये काय असतं, जसं आता आपण बघितलं, हा तुमचा जो A1 हा मोलिक्यूल होता, हा A1 हा मोलिक्यूल स्वतः लाईट रेडिएशन काय करू शकत नाही, ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही. मग याचं जर तुम्हाला एक्सायटेशन करायचं झालं असेल, तर तुम्हाला काय, एखादा दुसरा मोलिक्यूल वापरावा लागेल. तो मोलिक्यूल काय करेल, या A1ला एनर्जी ट्रान्सफर करेल. जसं आपण मगाशी बघितलं बघा, काय D3 स्टार हा मोलिक्यूल या A1 सोबत काय होतो, लाईट रेडिएशन ट्रान्सफर करतो आणि मग काय होतं, A3 स्टार प्लस D1 मोलिक्यूल. म्हणजे काय झालं बघा, हा मोलिक्यूल एक्सायटेड होऊन ह्यानं आपली एनर्जी कुणाला दिली, एनर्जी ह्या A1 मोलिक्यूलला दिली आहे. आणि मग हा A1 मोलिक्यूल म्हणजेच ए हा मोलिक्यूल सिंगलेट स्टेटमधला एक्सायटेड झाला आणि तो कुठं गेलेला आहे, ट्रिपलेट स्टेटमध्ये एक्सायटेड होऊन गेलेला आहे. ओके. म्हणजेच हा जो तुमचा D3 स्टार म्हणजे डी हा मोलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेटमधला एक्सायटेड असणारा, हा तुमचा इथं काय म्हणून ॲक्ट होईल, सो इट इज कॉल्ड ॲज फोटोसेन्सिटायझर. फोटोसेन्सिटायझर म्हणजे काय, आपली एनर्जी दुसऱ्या जो मोलिक्यूल स्वतः लाईट रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही, त्या मोलिक्यूलला ट्रान्सफर करणार, त्याला काय म्हणतात, फोटोसेन्सिटायझर. म्हणजे आता इथं D3 हा मोलिक्यूल काय आहे, डोनर, बरोबर आहे. आणि हा A1 दॅट इज ए हा मोलिक्यूल सिंगलेट स्टेटमध्ये हा काय आहे, इट इज ॲन ॲक्सेप्टर. म्हणजे फोटोसेन्सिटायझेशनला एक मोलिक्यूल डोनर पाहिजे, दुसरा मोलिक्यूल काय पाहिजे, ॲक्सेप्टर पाहिजे. ठीक आहे. तर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोटोकेमिस्ट्री हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू.